10 محرم الحرام سے پہلے پہلے یہ آپ وظیفہ کر لیں، اور جو دشمن اپنے جادو کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، بد کلامی کے ذریعے اور آپ پر الزام تراشی کر کے آپ کے کردار کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کی عزت اور وقار کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کی ساخت کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ کے جانی مالی طور پر نقصان کرنا چاہتا ہے، یا آپ کی عزت آبرو کے ساتھ جس طریقے سے بھی اگر وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو ایسے دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ دشمنوں کو ہی اپنی زندگی سے ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے، یہ ایک ایسا موکلاتی وظیفہ ہے جس میں دشمن کو اپنی مطلب پڑ جائے گی، اپنے معاملات میں الجھ جائے گا اور اپنی ٹینشنوں میں، اپنے معاملات میں چلا جائے گا، تو لہٰذا آپ کی جان چھوڑ دے گا اور آپ کی زندگی سکون میں ہو جائے گی۔ اور آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ رزق حلال میں وسعت آنا شروع ہو جائے گی۔ فقیر بھی اگر اس وظیفے کو کرتا ہے نا، تو یقین مانیے کہ اللہ پاک اسے رزق اتنا وسیع عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑ پتی بھی اللہ پاک ہی بناتا ہے بندے کو، رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ تو یہ وظیفے میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہے لازمی، کیونکہ جس زندگی کے اندر جادو ہوتا ہے وہ یاد رکھے کہ بندش کو سپیشل نہیں لگائی جاتی، جادو جس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے بندش خود بخود لگ جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی زندگی میں جادو آتا ہے اس کی زندگی میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بلڈ پریشر اور جو ہے جسمانی اندرونی بیماریاں اور جو ہے ہر قسم کے معاملات کے اندر وہ الجھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر شیطانی طاقتیں اپنا بسیرا کرتی ہیں وہاں پر ظاہری بات ہے تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، کیونکہ یہ ان کی خوراک ہے، طلاقیں کروانا ان کی خوراک ہے۔ کن کی خوراک ہے؟ جس عامل نے شیطانی جادو کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جن جنات کو قید کیا ہوتا ہے، انہی جنات کو وہ معاہدہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کر، یا ان جنات کے نام کے اعداد قمری نکال کے تعویذ بنا کر دفن کرتا ہے، تو دفن شدہ تعویذ جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے آخری جو 5 دن ہوتے ہیں یا چاند نظر آنے کے بعد جو ایام شروع ہوتے ہیں، ان دنوں میں شیطانی جنات کی پیدائش کا تیزی سے سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایام جو ہیں ان میں جو ہے آپ کو ایسا وظیفہ دینے جا رہے ہیں جو عمل تو بڑا آسان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب کا یہ وظیفہ ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے مبارک نام ہیں، جن مبارک ناموں کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے 2 چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا خاتمہ ہوگا آپ کی زندگی سے کسی بھی قسم کا دشمن ہے، اس دشمن کو آپ کی زندگی سے اس کے موکلات ایسے نکال دیں گے جیسے آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ سے پہلے، یعنی کہ وہ دشمن آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ دوسرا جو آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد فائدہ ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بے برکتی کا جو معاملہ ہے، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ کا جو معاملہ ہے، جو پہلے میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی شیطانی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کے نام، اس کی والدہ کا نام لے کر ان جنات کو وہ بتاتا ہے جن کو انہیں قید کیا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جنات اس بندے کی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں، وہ آ کے ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، تو جہاں پر انہوں نے ٹھہرنا ہے انہوں نے 3 کام وہاں پہ لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام جو اس کے جو ہے مالک نے اسے دیا ہوتا ہے، یعنی کہ شیطانی جادوگر نے ان جنات کو، وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی میں لڑائی کروا دینا، بچوں کو والدین کے خلاف کر دینا، یا پھر گھر میں عجیب و غریب قسم کی لڑائیوں کو جو ہے انہوں نے تشکیل دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس ٹارگٹ کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ ظاہری بات ہے وہ فارغ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک مثال کے طور پہ کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اب وہ جو ان کی خوراک ہے ان کا بندوبست کریں گے۔ خوراک کیا ہے کہ لڑائی کروانا، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، یہ وہ ساری چیزیں بالخصوص جو ہے وہ جسمانی اعضاء میں اگر داخل ہو جاتے ہیں، جیسے پانی کے ذریعے آپ پانی پیتے ہیں
तो बगैर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के या बगैर दुआ पढ़े या खाना खाते हैं तो वो आपके खाने के जरिए, पानी के जरिए आपके वजूद में दाखिल होकर फिर मैदे पे, जिगर पे, मसाने पे, गुर्दे पे, दिमाग पे, दिल पे अपना घर बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन बीमारियों में मुब्तला करना शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पे इब्तिदा में जो है वो दवाई असर करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाई भी असर करना बंद कर देती है, तो बड़े से बड़ा मसला बनता जाता है। तो ये महसूस नहीं होने देते। तो जिस जिंदगी में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर बात है ये शैतानी ताकतों का कानून होता है कि उन्होंने उस जिंदगी में उस बंदे को भी हर किस्म से, हर तरीके से खत्म करना होता है, बर्बाद करना होता है। और दूसरे नंबर पे उसके कारोबार को, उसके मामलात को, उसकी जिंदगी को, उसकी उलझनों को। और इसकी सबसे बड़ी निशानी मैं अक्सर औकात बताता रहता हूं कि जो फर्द आगे जाते हैं और जितना आगे जाते हैं उतना ही पीछे वापस लौट के आते हैं। यानी कि एक बंदा कोई भी कारोबार करता है, उसमें जो है उसे तरक्की और कामयाबी नजर आ रही होती है, लेकिन पूरे वक्त पे आके उसकी गड़बड़ हो जाती है। इसी तरह कोई भी मामला, मर्दों खवातीन जो है, घर में एक खुशियों का माहौल होता है और एक छोटी सी बात के ऊपर बातें ऐसी लड़ाइयों तक पहुंच जाती हैं कि बिल्कुल मतलब अजीब व गरीब किस्म का ये शैतानी ताकतों की दखल अंदाजी होती है आपकी जिंदगी में। तो लिहाजा किसी भी किस्म का दुश्मन अगर आपकी जिंदगी में मौजूद है तो उसकी दुश्मन की जुबान बंद करने के लिए ये बड़ा लाजवाब वजीफा है। ठीक है जी, क्योंकि दुश्मन की जब जुबान बंद हो गई तो ज़ाहिर बात है वो आपका पीछा छोड़ देगा। तो इसी तरह जादू, असरात, बंदिश को, रुकावट को खत्म करने के लिए और इसके मुक्कलाती ताकत से मदद के लिए आप ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की एक खास मदद और एक खास रूहानी निजाम है इस अमल में। ये अमल है सूरह लहब का, लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि कामयाबी तब मिलती है जब यकीन कामिल हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, नंबर जारी बात दिया होता है तो उनकी डिमांड होती है हमें तरीका बताएं, वजीफा बताएं, तो बार बार उनसे साफ कहा जाता है कि हम कोई भी वजीफा फोन पे नहीं बताते, हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, यही मुजर्रब वज़ाइफ है। हाँ, अगर आप राब्ता करते हैं तो समझ लें कि किसी भी किस्म का जादू है या असरात है या बीमारी है या बंदिश है या किसी भी किस्म का मामला है तो वो हम वीडियो कॉल पे दम के जरिए जो है वो मामलात को लेके चलते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज या चैट मैसेज दे दें, तो आपका मसला अगर हमारी समझ में आ जाता है तो हम आपको फिर टाइम देते हैं और ये 5-6 घंटे रोजाना दम के लिए निकालने होते हैं। तो उसके लिए एक तरीकाकार है, उसको आप फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह आपकी बारी आ जाएगी। तो जारी बात है इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो फिर जो है इस्तिताअत के मुताबिक जितना भी हो सके बहरहाल आप जो उनसे है वो कोशिश करें कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ आप देख रहे हैं तो एक बटन ही दबाना है लाइक का, तो ये हौसला अफजाई होती है, कर दें। जुमेरात जुमे की दुआ में शामिल होना तो कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिख के आपको शामिल करेंगे। सबसे पहले आप जो है इस अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 21 मरतबा, इससे अपना हसार लगाएंगे। अब इसमें हसार लगाने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ते ही फौरन आप अपने सीने पे 3 मरतबा दम करेंगे। दम कर लिया जी। अच्छा, दम करने के बाद अब आपने क्या करना है ये समझ लें। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद, दम करने के बाद आप कहेंगे कि इस अमल की रूहानी ताकत, यानी कि दुरूद इब्राहिम की रूहानी ताकत जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरे जलाल के साथ मेरा हिफाजती हसार लगाए, मेरी हिफाजती हसार को बांधे, यानी कि मेरा हिफाजती हसार लगा दे। ठीक है जी। उसके बाद आपने कहना है कि पूरी ताकत और जलाल के साथ मेरी हिफाजत करें और अब आप अमल शुरू करेंगे। इससे आपका हिफाजती असर हो जाएगा। इस अमल की रूहानी ताकतें आपकी हिफाजत लगा देंगे, बल्कि सिर्फ आपकी नहीं, आपके घर की, आपके बच्चों की, जहां जहां तक आपकी सोच और नीयत और अल्फाज आएंगे वहां वहां तक हिफाजती असर लग जाएंगे। उसके बाद आप ये वैसे भी हिफाजती असर लगाना चाहिए सुबह शाम। ठीक है, आप कोई भी वजीफा नहीं भी करते या वज़ाइफ करते भी हैं तो ये हिफाजती असर आपको लगा लेना चाहिए। मैंने काफी दिनों के बाद बताया, लेकिन थोड़ा सा तफसील में इसलिए नहीं गया, वक्त काफी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसके जो भी और 2-3 चीजें हैं, वो कमी है, वो भी आपको पीछे बताया हुआ है, जो रेगुलर व्यूवर्स है उनको पता है। तो बहरहाल ये सबसे ताकतवर तरीका और हिफाजती असर है, ये आप कर ले। उसके बाद सूरह लहब जो है, तब्बत यदा अबी, ये मैंने पीछे तलावत कर दी है। तो आप ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है, इसको 51 टाइम 51 मरतबा पढ़ेंगे आप, 51 मरतबा पढ़ेंगे। इशा की नमाज के बाद ये वजीफा करेंगे और 51 मरतबा आप इसको पढ़ने के बाद सीने पे दम करेंगे और दम करने के बाद आप लफ्ज बोलेंगे कि फला बिन फला, यानी कि जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम लेकर आप कहेंगे फला बिन फला जो है उसका ये कर दिया जाए। जो भी आप करना चाहते हैं
کہنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ یا حیو یا قیوم جو ہے یہ صرف اور صرف آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے رزق حلال میں وسعت اور برکت اور قرض سے نجات کے لیے دعا مانگیں گے، خصوصی طور پہ اپنی زندگی سے لڑائیوں جھگڑوں کو فساد کو ختم کرنے کے لیے اور گھریلو زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے اس لحاظ سے آپ دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کم از کم 7 راتیں مسلسل جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ 7 راتوں کے اندر اندر آپ کی دشمن کی زبان بندی بھی ہو جائے گی اور کاروبار میں آپ کو ترقی اور کامیابی بھی مل جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام۔